हाजरीन पहला आप सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। जिस तरह के आप सारे ने अखबारों च पढ़िया, रेडियो ते सुनिया या फेसबुक ते सोशल मीडिया ते ईमेल्स राही कि साडे पत्रकार लेखक गुरप्रीत सिंह होरां दी एक किताब जिहड़ी अज शहीद मेवा सिंह बारे ते बाकी होर जिहड़े लेख ने पंजाबी दे विच अनुवाद कीती हुई है, रिलीज़ हो रही है। उस दे नाल नाल बड़े महत्वपूर्ण मौके ते प्रोग्राम हो रहा है, इसकी खास महत्ता है। इस आधार पर अज का यह प्रोग्राम जिहड़ा रखा गया उस दे कई पहलू हैं। पुस्तक रिलीज़ समारोह के रूप दे विच भी है कि नालों नाल, क्योंकि 5 ते 6 सितंबर के दिन वो दिन होंदे ने, इन्हां दिनां नूं असीं कैनेडा के महान योद्धियां नाल भी संबंधित करते हैं। इस तरह मनुखी अधिकारां दे नाल संबंधित इन्हां दिनां दी भी खास अहमियत है। सो इस बारे प्रोग्राम लिखिया गया है। सारिਆਂ तो पहला गुजारिश करांगे स्टेज ते मंच ते सुशोभित होने वाली शख्सियतां, क्योंकि जिथे असी देखते हैं कि बहुत सारे लेखक विद्वान या एक्टिविस्ट इस प्रोग्राम च मौजूद ने, उत्थे नालों नाल वड्डी गल यह है कि जिहड़े अपनी कलाकृत राही, चाहे वो किताब होवे ते चाहे चित्र होण, उन्हां दे राही खास योगदान पाउण वालियां शख्सियतां वो भी साडे विचकार ने। सो मैं सारिਆਂ नूं सदा देवांगा। सब तो पहला साडे सत्कारयोग डॉक्टर रघुवीर सिंह जी सिरजना, जिहड़े किसी जान पहचान की मुताज नहीं, ये एक वो शख्सियत ने जिन्हां तो समय समय कॉलेज के दिनों यूनिवर्सिटी च पढ़दे बहुत सारी सेध मिली तो समा ऐसा भी मिलिया, बड़े समय ते इन्हां दीयां लिखतां ने प्रभावित किया। बड़ा सत्कार है डॉक्टर रघुवीर सिंह, उन्होंने गुजारिश करांगे वो जी डॉक्टर साहब जे बाहर भी होंगे तो फिर भी तुसीं इत्थे होना सी, क्योंकि तुसीं इत्थे जिते होवो ना। सो ये खुशकिस्मती है कि घर दे बंदे ने, पर गल है कि डॉक्टर साहब सारियां दी घर दे ने। सो जिन्ने समागमां जांदे ने, इस नाल ही जिथे सियासत के खेत्र दे विच पिछले समय तो बहुत वधिया अपने एक्टिविटीज़ राही साडे नाल भाईचारे नाल जुड़े हुए हैं। उत्थे नालों नाल बतौर एक कर्म खेत्र दे इंसान के तौर पर अज खास तौर पर इस करके कि उन्होंने उन्होंने अंदर वो भावना है जिहड़ी केवल राजनीति तक महदूद नहीं। मेरी मुराद है MLA हैरी बैंसरा तो वो भी नाल आउण अज मंच ते। साडे कोल लिखारियां की आलोचना के तौर पर भी ते एक महान अध्यापन के खेत्र दे विच भी उगी शख्सियत डॉक्टर साधु सिंह मौजूद ने। डॉक्टर साहब ने भी बेनती करांगे वो भी आओ। डॉक्टर साधु सिंह नाल ही, क्योंकि मैं पहला गल की सी, चाहे कलम है तो चाहे बुरश है, चित्रण जोड़ा किसी भी रूप च हुंदा है। शख्सियत वो जिन्होंने बहुत सारे चित्र लिखे ने, बहुत वधिया बनाए ने, तो अज भी वो खास इस प्रोग्राम का एक हिस्सा ने। सरदार जरनैल सिंह चित्रकार, उन्होंने भी सदा दिने। आओ जी, कल्ले जो लेखकां दे प्रोग्राम अज बहुत पक्षी प्रोग्राम है, अज तुसीं आ सकते हो। समय समय बहुत सारे मुद्दों पे फ्लोर तो जमीन तो साड़ी आवाज़ च आवाज़ रलाउण वाले साडे वीर सुनील शर्मा जी, सुनील अज साडे विचकार ने। सुनील मैं इत्थे बैठण दी
ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੇਖਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 100 ਡਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। 5 ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ 1995। ਸੰਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਖਾ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 11 ਜਨਵਰੀ 1915 ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਈਏ ਖੜ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਆ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਔਰ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਔਰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ 1 ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅੰਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ KPS ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਵਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਕਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਜਰ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਲਮ ਕੁਰਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੱਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 53 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨੰਗੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲਮ ਕੁਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬਦਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਚਪੇੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਟੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਲਮ ਕੁਰਦ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਆਲ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕੇਗਾ 4:30 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪੀਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਟੂ ਹਾਰਪਰ।
So it doesn't mean कि yes to anybody else, but we will know more about that. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ। 4 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੁਨੀਲ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਆਏ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟਾਕ ਸੀਗੀ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਚੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਚਮੰਡ ਇੰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ $10, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ देयर। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਵਾਈ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਮੋਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੂਸ਼ ਵਰਡ ਜ਼ਾਖੋਰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਟੁਵਰਡ ਦੀ ਕਲਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਡੀ ਕੇਅਰ। ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਆ ਇੱਕ ਓਲਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੀਪਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ
ਲਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਰਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ, we were discussing, even ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ was having a different opinion ਕਿ ਹਰਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ no one is illegal, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾੜਾ ਲੱਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਟਾੜਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲਵਾਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਡੀਟਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾੜਾ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 25-30 ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਨੌਨ ਬੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਟਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਏ। ਬਿਗ ਸਟੋਰੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲੜਾ ਮਿਲਣ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌੜੇ ਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਬੁਖਲਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ਾ ਨੇ no one is illegal ਦਾ ਰਾਹ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਫ each and every person and even animals living on this earth. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 7000 ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਜਾਊਗਾ। 7000 ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਔਨਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
उस मौके ते मुलाकात हुई। वॉलंटियर बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਨਵਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜਸ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਘੁਲਾਟੀ, ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਵਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਰੀ ਬੈਸ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕਾਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਆਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਨੀ ਵਰਡ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕੋ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਰ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਰਤੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 139 ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੇਸਿਸਟ ਸੀਗੇ। 139 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਨੈਂਟ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਚਮੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਓਗੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1972 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿ
ਜੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਟੂ ਪੈਰ। ਔਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਏ ਉਹ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਵੀ। ਚਾਹੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਦੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੇ, ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20, 30, 40, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ,
10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਤੁਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਰਮ ਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਂਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ 100 ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਭਾਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਬੇਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ 2nd ਐਵਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਫਲਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ, ਜੇ 1974-75 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਫੇਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨੂਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਕਰਾਓ, ਵਧੀਆ ਮੌਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। रात को पी सुबह तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तो दोनों खुश है।
ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਖੇਪ ਚ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਭਾਗ ਸਿੰਘ 5 ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, 6 ਸਤੰਬਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਬਾਪੂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪਟਿਆਰਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਪਕਿੰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 100% ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਤਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਵਾਜਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀਲੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਉਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਖਤਰਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੱਤਪਰਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ UBC ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਝਿਜਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਰ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੁਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਤੌਰ ਭੈਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2nd ਐਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਤਾ? ਕੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰਪਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੋਧਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਬਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ C-24 ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਕਾਊ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੇਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਉਜਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ ਜੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਨਾ, ਕੁਝ 2 ਸ਼ਬਦ
ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹੀ, ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਓ ਰਚਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ। ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਸਟ ਫਿਊ ਵਰਡਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ I'm ashamed, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫॉर श्योर ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਫੈਕਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਜਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ as his wife but just few words। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਕੂਲਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਹੀ ਫਾਈਂਡਸ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਨਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟੋਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੈਟ all that he's writing, all that he's saying on the radio। ਤੇ ਮੈਂ as his partner, as his comrade, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ I really admire his work and I just want him to go on and keep it up. Thank you। ਰਚਨਾ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਾਮ ਬੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਨੇ 5 ਤੇ 6 ਤਾਰੀਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਬੱਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਤਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਬਦਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਤੌਰ ਕਾਤਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਤਲ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਿ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜੋ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਵੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਇਤ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ। ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਲੜਿਆ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਸ ਹੱਦ ਘੇਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਬਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੂਈ ਰਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟੱਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 2001 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ UBC ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਰਚਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਚਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਵਡ ਭਾਗਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਐਤਕੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਤਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਧੁਨ, ਉਸ ਪਲ, ਉਸ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਲੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਰੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੁਦ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਕ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖੋ। ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥ ਮੁਕਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਨ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਿਕਟਮ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਿਕਟਮ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਨ ਅਖਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ, ਗਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਟੱਬਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,
ਸੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੂਰੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਲਾਲ, ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿੱਲ C-51, ਬਿੱਲ C-24, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬਿੱਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੋਰੀ MP ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਕੱਜ ਕੇ ਬੁਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰਾਮਿਸਟ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ RCMP 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਾਖੂਬੀ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਟਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਗੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ 500 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਵੀ 500 ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500 ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੈਂਪ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਕਾਲ ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ।
ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਡਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਦਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਦਰੀ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਸੋ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਸਨ ਕੈਮੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਜਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੱਪਦੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਚਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਚਾਕੜੇ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਣਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੋ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਠ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਕਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ 82 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਸੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲਾਹੌਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ AK-47 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। DG ਬੰਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਸ 'ਚ ਗਹਿ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਪ ਹਾਰਪਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਿਲ C-51 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੀ NDP ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। NDP ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗਿਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NDP ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਝੂਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ, ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਠ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੋਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਟਿਨ ਨਿਊਮੈਲਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਲਿਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਚਨਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ,
ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾੜਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹਾੜਾ ਜੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜਰੋ, ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਲਹੂਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਿਓ, ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਅਮਨ ਦੀ ਆਵੋ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਿਓ, ਆਵੋ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਿਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ डायग्नोसिस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। You will feel the difference. ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। आज द सरप्राइज वेकन तो बाद पूरी दुनिया नु असली प्यार दा पता चल जाएगा। असली प्यार यानी फाइबरटेक, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन डिजाइन्स। की गल है, आज फाइबरटेक तो किचन सिंक घर लेके जाना है या फिर सुपने ही देखी जाने हैं? Fibertech Distributors serves all across North America. 604-507-2199. fibertechbc.ca। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744। ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਨਾਂਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਧਰਦੇ। ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਕ ਅਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੱਕ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਵੇਰ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ। Hair Motors, 12375 King George Highway, Surrey. Call 580-7755. ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054. They can handle ICBC claim and inspection independently.